वो सारियां चीज़ां तुहाडे सामने लैके फिर हाज़र होए हैं। एक तो इस गल का अफसोस है कि 1 महीने तो वध समा हो गया पंजाब दी विच साडे लोकां दा दुख सुख जानन वाली कोई सरकार नाम की चीज़ जिहड़ी है वो इत्थे मौजूद नहीं है। एक पासे महामारी का दौर है, एक पासे झोने की लवाई का बहुत वड्डा काम है, किसानी के बहुत वड्डे मसले है, बिजली के बहुत वड्डे मसले है। पर अफसोस इस गल का है कि सारी जिहड़ी सरकार है सूबे की वो सोनिया गांधी के दरबार दे विच सम्मन हुई है और इत्थे जिहड़ी है टोटल सिस्टम जिहड़ा सरकार दा वो कोलैप्स किया होया। मैं महसूस करदा कि दो तरह दियां रियलिटीज़ ने। एक तो वो है जो सरकार करोड़ों रुपए खर्च के रोज़ अखबारां दे विच टैलीविजन दे विच पेश करती है, जिहदे मुताबिक 86.4% जिहड़े पंजाबियां नाल कीते वादे आ वो पूरे हो गए। और दूजी ग्राउंड रियलिटी वो है कि अपनी उन्हां दी हाई कमांड जिहड़ी है उन्हां दी गल मनण नूं तैयार नहीं। कल जिहड़ी हरीश रावत ने स्टेटमेंट दी है कैप्टन साहब दे दिल्ली तो नाराज होकर वापस परतन तो बाद, उहदे च उन्होंने कहा कि हुक्म मिलिया दिल्ली के जिहड़े हाकम ने कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कि आ 18 काम जिहड़े है ये तुरंत किए जाण। मैनूं हैरानी हुंदी है कि सरकार पंजाब के लोगों ने चुनी सी, पंजाब की इहो जी बदकिस्मती हो गई कि एक केजरीवाल है, असी तो सारी उम्र खुद मुख्तारी वास्ते सूबियां दी वास्ते लड़ते रहे, वो अमृतसर आ गया तो लॉलीपॉप दे गया कि चीफ मिनिस्टर तुहाडा आउण वाला सिख चेहरा होगा, कौन होगा ये तुहाडा कोई राइट नहीं है, वो मैं तुहानूं दिल्लीओं दसूं। ते आ जिहड़ी साडी गोडियां भार सारी सरकार उत्थे जाके फिर उन्हां दे दूजे दरबार च बैठी है। की साडी अणख नूं हुण बड़ा वड्डा एक वंगार है भी यही फैसले करे करनगे पंजाब दे लोकां दे जिहड़े नुमाइंदे आ, इन्हां दी कोई इज्जत मान नहीं रह गया कि ये भी कोई बैठ के इत्थे जिहड़ी है अपनी जिम्मेवारी निभा सकते हैं जां अपना फैसला कर सकते हैं। हुण मैनूं वड्डा अफसोस इस गल दा हुंदा क्योंकि मजीठिया साहब काफ़ी इशूज विस्तार नाल लैणगे कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ा बेअदबी का मुद्दा सी वो साडे सारिਆਂ वास्ते सब तो एक बहुत वड्डा गंभीर ते दुखदाई मुद्दा सी। उस तो वध दुखदाई कोई गल हो नहीं सी सकती। पर अफसोस इस गल का कि पहला दोवां पार्टियां ने इलैक्शन के टाइम ते रल के राजनीति इहदे उत्ते कीती, उस तो बाद जदों सरकार जिहड़ी है इन्हां दी सूबे दे विच बन गई तो जिम्मेवारी बनती सी इन्हां दी कि ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करके सच्चाई तक पहुंच दे, पर इन्हां ने उन्होंने फिर रिजर्व रख लिया उस ही राजनीति वास्ते। दोबारा आ कांग्रेस के जिहड़े सीनियर इन्हां दे इस वेले सब तो वध जिन्हां दियां अजकल इंटरव्यू आ रही मुख्यमंत्री के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू की 21 तरीक की हिंदुस्तान टाइम की पूरे फुल एक पेज की इंटरव्यू है। ये बाकी सारा कुछ तुसीं पढ़िया होना है। उत्थे उन्होंने रमेश विनायक जी का क्वेश्चन है बेअदबियां के बारे भी तुसीं की करते रहे जदों तुसीं कैबिनेट के विच सी। मैं जो उन्हों का लीडर कह रहा वो तुहानूं पढ़ के दसन लग्या। On sacrilege issue on which Akalis were running scared, assembly session was called to fool people. A commission and SIT was set up. और अखीरियां लाइनां की पहले दिया, the system said we will do in the last 6 months and make it an election issue.
ये 21 तरीक का इंटरव्यू है, अज कि 24 तरीक का मेरे ख्याल कि 25 तरीक का। 3-4 दिनों की डेवलपमेंट है कि कन्फैशन हो रही है नवजोत सिंह सिद्धू की। उस वेले जो गवर्नमेंट बनी सी ते उस वेले नवजोत सिंह सिद्धू मिनिस्टर सी, वो कहते कि मैं बेअदबियां की गल कीती ते मैनू साडे जिहड़े कैबिनेट के सिस्टम का मतलब जिहड़ा प्रबंध है कैबिनेट का सारा, कि मैनू उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक इशू है, ये अखीरले टाइम के उत्ते लवांगे। इस तो वध लानत वाली गल की हो सकती? पहले तो मैं सिद्धू साहब नूं पुछदा कि श्रीमान जी तुसी उस वेले उस कैबिनेट का हिस्सा क्यों बने रहे जिस कैबिनेट दे विच तुहानूं यह जवाब मिल गया सी कि बेअदबियां का जिहड़ा इशा इहनूं हाले ना छेड़ो, इहनूं चुप करके रहन दिओ क्योंकि इहदी साडे वास्ते कोई अहमियत नहीं है, यह राजनीतिक मुद्दा। ये इंटरव्यू मैं दोबारा कहो तो लाइना दोबारा पढ़ देना कि यह राजनीतिक मुद्दा, तो इनू असी अखीरले टाइम ते जिस टाइम ते हुण शुरू होए ड्रामे इस टाइम के उत्ते फिर लवांगे क्योंकि उदों इलैक्शन जिहड़ी आ जाएगी, ये इलैक्शन का इशू है। और नवजोत सिंह सिद्धू मन रहा है कि जिहड़ा उदों असी असैंबली का सैशन बनाया सी वो एक ड्रामा सी। ते मैं सिद्धू साहब नूं भी पुछदा, रंधावा साहब नूं भी पुछदा कि उधर झोलियां अड्ड अड्ड के खड़े हो कि तुसी किस वास्ते मंगते सी? सब तो वड्डे तो ड्रामे दे विच आर्टिस्ट तुसी सी। पंजाब दी जनता नूं खिलवाड़ करने वाले सब तो वड्डे किरदार उस वेले सैशन दे विच जिहड़े टपूसियां मार मार के अपने कुर्सियां तो उठ उठ के ते कैप्टन साहब कोलों मंग करते सी कि SIT बनाओ, दूजे बनाओ, और फिर SIT दे विच तुसी मन मर्जी दे अफसर पाए ते अज हुण तुसी कहंदे हो कि उदों मैनूं जवाब मिल गया सी कैबिनेट दे विचों कि यह राजनीतिक मुद्दा है, इहनूं अखीर दे उत्ते लवांगे। असीं भी मंनदे, इस तो पहले कह रहे तुसी राजनीति कर रहे हो। की कीता कुंवर विजय प्रताप सिंह ने? इस तो वड्डी राजनीति की हो सकती? जो कुछ कुंवर विजय प्रताप सिंह ने गंद घोलिया, जिन्ना वर्दी नूं दागी उन्हें कीता, जिन्ने धब्बे यूनीफॉर्म के उत्ते कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पाए, मैं समझदा कि एक ऑनेस्ट अफसर जिहड़ा उस वर्दी नूं पाउण तो पहला उन्होंने भी शर्म महसूस होंदी होगी कि मैं वो वर्दी पाउण लग्या जिहड़ी कुंवर विजय प्रताप सिंह इन्नी देर पा के जिहड़ा वो करता रहा। और कुंवर विजय प्रताप सिंह एजेंट किहदा सी दूजे पासे? वो भी हुण साबित हो गया। हुण तां कहण दी लोड़ नहीं किहड़ी पार्टी 'च शामिल है, केजरीवाल दे। दोवां दा इलैक्शन इशू भी यही सी कि असी बेअदबियां दे मुद्दे दे उत्ते सच्चाई सामने लियावांगे। कैबिनेट दे विच भी मीटिंगां हुंदियां रहियां। सिद्धू साहब आप कन्फैशनल स्टेटमेंट अपनी इंटरव्यू कोई नहीं कि किते पिंड थां ते दित्ती है, एक बड़े नामी संपादक दे नाल इंटरव्यू है, बड़े वड्डे अखबार दे विच इंटरव्यू है, और उहदे च कह रहे कि मैनूं कहा कि यह पोलीटिकल इशू है, तैनूं हाले पता नहीं, ये बाद दे विच अखीर दे विच जदों इलैक्शन नेड़े आएगी उदों लिया जाएगा। मैं समझदा कि तुहानूं राजनीति वास्ते यही मुद्दा मिले। गंद घोलण दे होर बड़ा तुसीं काम कीता, पर घट्टो घट्ट जिहड़ी मानवता नूं सेध देण वाला साडा श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, जिहड़ा सांझीवालता दा संदेश, शांति दा संदेश सारी दुनिया नूं दिंदा है, तुहानूं गंदी राजनीति करने वास्ते सारी कांग्रेस पार्टी नूं ते सारी आम आदमी पार्टी नूं यही एक इशू मिलिਆ। आज जाखड़ साहब भी कहते हैं कि सलाहकारां ने मरवा दिता। अज मूंहों गल्लां निकलदियां जदों बेड़ी कांग्रेस की डुब्बण वाली है, हुण सर्वे आउंदे है ते लगदा है कि सीट तुहानूं कोई नहीं मिलनी, ते अज तुसीं सारे जने जाके उत्थे सोनिया दे दरबार च कहंदे हो कि जिवें मर्जी करो सरदार प्रकाश सिंह बादल नूं ते सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं अंदर करो। क्यों करो? क्योंकि जो असीं स्टेजां ते कह के आए। मैं पुछदा कि डेमोक्रेसी दे विच, रूल ऑफ लॉ दे विच, जुडिशियल सिस्टम दे विच कि साडे जिहड़े फैसले आ वो इस तरीके ले जांदे? पहला दिल्ली गए सन्मान कराउण, उदों सरने भरावां तो इलैक्शन तो पहला उत्थे तुसीं अनाउंस करके आए
कि सरदार प्रकाश सिंह बादल दोषी पाया जाएगा। फिर सरदार प्रकाश सिंह बादल नूं दोषी बनाउण वास्ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਸੀ ਕੁंवर विजय प्रताप सारी सिट ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੂੜ ਨਖੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰੀ ਧਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70-75 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਹੱਦ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਛੋਟੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਲਾਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰੇਬਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਆ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਈ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਜੂ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ? ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਜਨਪਦ ਹੁਣ ਟਰਮਸ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, फैसला करूं दिल्ली का दरबार और हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ।
ਜੋ ਕੰਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਥੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਗੈਟਸ ਡੈਡਲਾਈਨ ਟੂ ਐਕਟ ਔਨ ਸੈਕ੍ਰਿਲੇਜ ਡਰੱਗ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਨੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਸੋਨੀਆ ਐਂਡ ਰਾਹੁਲ, ਡੈਡਲਾਈਨ ਫॉर ਕੈਪਟਨ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। The CM has been asked to take action in accordance with public sentiments। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਹਿਚਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ MLA ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, SGPC ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬੜੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਜਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ SIT ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਉਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ADGP ਹੁਣ ਦੇ DGP ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣਪਾਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਫਸਰ ਸਤਿੰਦਰ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਉਹ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫ ਅ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਉਸ SIT ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਜੋ ਵੇਖੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕਹਿ ਲੋ, ਸੋਚ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣਗੇ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਲਬ ਨੇ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪ ਦੀ IPS ਅਫਸਰ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਈ। ਜਦ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋੜਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੇਖਿਓ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਦੈਟ ਫੋਟੋ ਸੇਜ਼ ਇਟ ਆਲ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ,
मगर उस कोटकपूरे नूं रंगत दित्ती जानी है सैक्रिलेज दी, क्योंकि आ हैडलाइन ही बड़ी स्पष्ट है, बेअदबी सैक्रिलेज, और कहते पब्लिक परसैप्शन। पब्लिक नूं तां मिले नहीं रावत साहब, ये तो कल्ले मिले आ MLA नूं जां मंत्रियां नूं जिन्हां ने स्टेजां चों चढ़ के आख्या सी कि बादलों नूं फड़ के अंदर दे देंगे। इसलिए इनू करैक्ट मैं कर दिया, नॉट ऑन पब्लिक परसैप्शन, ऑन कांग्रेस MLA परसैप्शन। कांग्रेस दी की इन्हां दी डुबदी बेड़ी डुब ना जावे, काटो कलेश वध ना जावे। इन्हां नूं समझ आ गई कांग्रेसियां नूं कि 4.5 साल कीता कुछ नहीं, सरकार फेल हुई है। और देखो विधान सभा के अंदर किस तरीके का रजवा झूठ बोलिया गया। यही मंत्री, मैं 2-3 हैडलाइन विखाऊंगा तो एक वीडियो विखाऊंगा और नाल बैठे माशे भी विखाऊंगा। अज जाखड़ साहब दिल्ली जाके कह रहे हैं एडवाइजर माड़े सी। 18 मार्च की मैनू लगता तुसी सारिਆਂ ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हायत होटल च पार्टिसिपेट किया सी, तुसी सारिਆਂ ने लगभग किया सी। उस स्टेज ते कौन कौन बैठा सी, माड़ी जो आप वीडियो वेख लो, जो सारा ही फ्रेम विखा दे यार, जो बाद च विखा दी। To fulfill every promise that the Congress party has made to the people of Punjab when they started this government. And I will go back to them early next year to seek their blessings once more. So, I will finish everything that I've done, and on this finishing process, let me tell you one thing. We have today completed 85% of our manifesto. This is a record for India. The last time somebody crossed 80 or 81%, which was done by Chandrababu Naidu when he was Chief Minister of Andhra Pradesh. आप रोक रहे After हो that, we आ फोटो मैं विखा रहा, जे तू वो पुरानी कढ़ दे वीडियो विखा दी। नाल जाखड़ साहब बैठे आ, जाखड़ साहब नाल बैठे सी, कई मंत्री नाल बैठे सी, जिन्हां अफसरां दे नाल हुणे छितरो छितरी हो रहे आपस च, चाहे वो चीफ प्रिंसीपल सैकटरी ने सुरेश कुमार जी ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ। ਆ 18 ਮਾਰਚ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਟੇਬਲ ਥਪਥਪਾਏ कि कप्तान वर्गा लीडर नहीं लभ सकता, सारे वायदे पूरे करते और कहते रिकॉर्ड ही तोड़ता। पहला चंद्रा बाबू नायडू जी कोल सी, हुण कप्तान साहब कहते मेरे कोल आ गया कि कोई वायदा अधूरा रह नहीं गया। ये तो इन्हां दे पोल प्रॉमिस है। जिहड़ा काम उदों ओपोजिशन कहती सी कि यह झूठ है, अज जद लोकां दे छितरां कोलों डरदे ਅੱਜ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਫੇਲ, ਆਪਣੇ ਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, मतलब ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਡੇ झूठे साबित हो रहे हैं। और ये सच्चाई सामने आ रही है कि ये भी रब दे रंग ने, जेडे पॉलिटिक्स करना चाहते सी ना, ये गुरु महाराज की बख्शिश कृपा हुई है कि उन्होंने दे असल चेहरे हुण ओपोजिशन नहीं, उन्होंने आप कैबिनेट के सहयोगी जिन्हों ने 4.5 साल मलाइयां खाधियां ने नाल, जेडे हर डिसीजन के भाईवाल सन, जेडे आप हर डिसीजन नूं मोहर लाउंदे सन, ਅੱਜ जब आप ਦੀ ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ for the sake of reputation, ਮਗਰ to make my point amply clear। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, और मेरे को जेडे अंदरले सूत्र मेरे कहिंदे, मैं तुहानूं पहला भी एक अंदरले सूत्रां की गल कीती सी कि कुंवर विजय प्रताप आप च जाऊगा, और वो गया, और मैं अप्रैल च कही सी गया। हुण अज मैं तुहानूं दस रहा कि मेरे को जो खबर मिली है
क्योंकि कांग्रेस की परफॉर्मेंस जीरो रही है। कांग्रेस के वजीर मंत्री सारे दिल्ली ते लोग सड़कों ते ने तरा कर रहे हैं। इसलिए एक जिम्मेवारी जो दिल्ली कमिटमेंट हुई है हुण दिल्ली दरबार ते वो ये हुई है कि जिवें इंदिरा गांधी ने श्रोमणी अकाली दल के लीडरां नूं अंदर दिता सी एमरजेंसी च या मुड़ के 84 वेले, अज कमिटमेंट सोनिया गांधी ते राहुल गांधी कोल होई है कि मैं बड़ी जल्द बादल परिवार के मैंबरां नूं भावें सच्चा झूठा परचा दे के पोलिटिकल वेंडेटा करना पवे, जो करना पवे आ तुहानूं आ जिहड़ी डेडलाइन सैट हुई है विद इन दिस मंथ या अगले महीने अंदर दे दियांगा। और वो गल चाहे ठीक है अंदर देना बड़ा सौखा, एक बारी नहीं अनेका बारी श्रोमणी अकाली दल के लीडर अंदर गए हैं। बादल साहब लंबा समा जेल च रहे हैं, मगर जित अखीर च सच्चाई दी हो और जित कोटा च सानू पूरा विश्वास है। और जाके जेड़े अफसर इन्हां दे हत्थ दियां कठपुतलियां बनणगियां, इन्हां दे हत्थां ते खेडणगियां, फिर आने वाले समय च वो भी आपदा हिसाब लाउंदे रहण। मैं हुण मोटी जी गल एक होर दस दियां तुहानूं। देखो बादल साहब की उस दिन इन्वेस्टिगेशन सी। अज मैं फोटो विखाई दिना, मैं पहला विखाई नहीं सी। एक अफसर विच वड़ गया SIT दे विजय सिंगला जिहड़ा रिटायर्ड हो गया, प्रोसीक्यूशन DA प्रोसीक्यूशन सी। SIT किहदी बनी है? LK यादव जी। मैं उन्हां बारे हाले कोई टिप्पणी नहीं करता क्योंकि उन्हां दी रिपोर्ट नहीं आई, मगर शक दे घेरे च जरूर ये आउंदे आ कि सब तो जूनीयर मोस्ट ADGP नूं लाया। एक दिन पहला IG सन, रातों रात प्रमोट किया, अगले दिन उन्होंने हैड लाता। मगर चलो क्योंकि मैं अफसर ते हले भी भरोसा करदा, कली जिहड़ी चोण होई सी उहदे ते जरूर लोकां दे सवाल उठाए आ, क्योंकि ADGP होर भी सन, सीनियर ADGP सन, मगर उन्हां नूं काबिल नहीं समझा गया। और उन्हां नूं SIT च ओ सी, एक अग्रवाल साहब सी ते एक थोड़े अपने साथ सुरजीत सिंह सन। ये मैनू ये नहीं समझ आई कि एक अफसर विजय सिंगला DA प्रोसीक्यूशन, जॉइंट डायरैक्टर प्रोसीक्यूशन, और बड़ी ध्यान नाल गल सुनियो जी, विजिलेंस डिपार्टमेंट, विजिलेंस का कोई काम है इहदे च? नहीं। विजिलेंस कित्थों आई है? क्योंकि उपल नाल भी एक फैसला होया, BK उपल जी ने पहला भी बड़े साडे ते वाधू घाटू केस कीते ते फिर परजरी तो मसा बचिया उत्थे साडे हाई कोर्ट च। वो फिर इस गेम च सारे शामिल है। और एक भरतिंदर चहल उन्हां दे नाल जिहड़े वकील काम करदे वो नाल आए। और सवाल जवाब सरदार प्रकाश सिंह जी बादल नूं पुछण लगे, जदों बादल साहब ने कहा कि काका मैं तैनूं तां पछाणिया नहीं, मैंबर तां 3 सी SIT दे, ये नवें कित्थों जम पे। ते फिर जद असीं उन्हां दी तहकीकात कीती, विजिलेंस डिपार्टमेंट दे कई अफसर, और ये फिर मैं आ जिहड़े जहाँ अपना सिंगला जी ने उन्हां नूं मैं नाल बिठा लिया। मैं कहा मित्रा ऐ तां तू मुकर जाना मेरे कोल, आपां एक सैल्फी लै लीए कि कल हाई कोर्ट जाना पिया तो मैं रिकॉर्ड विखा दूं थोड़ा। आ सैल्फी मैं लई बिठा के, फिर क्योंकि ये जे मुकरदे भी मिंटो मिंटी है कि असीं तां गए नहीं सी। हुण मजीठीए नूं तां जद पुछू कोर्ट तो मैं दसूं कित्थे बैठिया, बाल साहब दे घर दी फोटो है, ध्यान नाल वेख लो जिहड़ा ओ दफ्तर वाला कमरा। अच्छा मैं तेनों भेज देना भरा, तू विखा दे। सुरजीत सिंह ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ जी ने ਇਹ मैं दसिया, ਇਹ ने अपना ਜਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ जॉइंट डायरैक्टर प्रोसीक्यूशन विजिलेंस डिपार्टमेंट, ये की लैन आए, ये की कर्म करना आया। मेरा कहने का भाव कि पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। और एक देवदत्त जी DA, देखो DA का काम या वकीलों का काम SIT ने आप दी पुलिस ने इंक्वायरी करनी है, पुलिस की इंक्वायरी तो बाद केस कोर्ट च जाना, फिर DA का काम शुरू होता है। मगर इत्थे क्योंकि साजिश बनानी है, साजिश करता बन गया ये
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਾਂਚ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਜੋਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੇ ਖੱਟਿਆ? ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਰੇ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਓ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਦੇ ਕਰੋ ਤੇ ਫੇਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤਨੀ, ਇਹ ਜਾਂ ਖੇਡ ਵਰਤਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਕਰੇਲੇਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਬੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ, ਬੜੀ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ। आपके दरमियान में आज जितने भी सफाई सेवक कर्मचारी हैं, मैं आपके दरमियान में आके एक तो आपका धन्यवाद करूं, और ये मेरी तरफ से नहीं, ये पंजाब की जनता की तरफ से और पंजाब की सरकार की तरफ से। लोग घरों में बैठ, ये टाइम गुजर गया। मेरा आपसे वादा है कि जैसे फौज में लड़ाई के बाद फिर तगमे तकसीम करते हैं बहादुरी, तो गवर्नमेंट जो है वो आपको तगमे तकसीम करेगी। तो मैं आज इस मौके पे आप सबको गवर्नमेंट की तरफ से सैल्यूट करना है, सबको सैल्यूट, और आपका सारी पंजाब की ਤਗਮੇ ਤਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, ਨਾਲੇ ਸਲੂਟ ਕਰਤਾ, ਨਾਲੇ ਤਗਮੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ 4th ਕਲਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਹੀ ਲਿਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਕੱਢੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰੈਲੀ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਕਆਊਟ। ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵਲਕਤੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ
कि बादल साहब ने पंजाब पे कमीशन आई वारी लागू किया और एम्पलॉइज दियां मुश्किलातां नूं ध्यान 'च रखदे होए इन्हां एम्पलॉइज की सुनवाई की। मौजूदा खजाना मंत्री ने यह फैसला कर लिया कि असीं तां भाजपा दे इशारे नचांगे, जो भाजपा कहू असीं वो काम करांगे। और इन्हां ने सेंट्रल पे कमीशन कई एम्पलॉइज ते लागू करता और जेड़े वाधा सी 2.59% वाधा कहंदे जो होना चाहिए सी होया नहीं, 2.25% वाधा होया पे स्केल च। हज़ारां करोड़ रुपए का नुकसान मुलाजमां दा करता है। कोई जथेबंदी यह जी नहीं जेड़ी अज इन्हां दे खिलाफ अज धरने ते ना होण। हुण मैं मोटे तौर ते दस दिया, देखो ये होर इन्हां ने कीता सी, डॉक्टरां नूं बड़े सलूट मारे सी ना कोविड टाइम्स ते तां आ विचारे सी जां तां साडे सफाई सेवक जां पुलिस सी ते जां डॉक्टर ते हैल्थ स्टाफ सी, सारी मुलाजम अज दी अखबार च निकलिया डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे कमीशन रिपोर्ट ऑफर मास रेजिग्नेशन। उहदे च किहड़े किहड़े आ गए? जॉइंट पंजाब इहदे च आ गए कॉल फॉर गिवन बाय जॉइंट पंजाब गवर्नमेंट डॉक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी। जी च किहड़े किहड़े आ गए? पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसीएशन, पंजाब स्टेट वेटनरी ऑफिसर्स एसोसीएशन, पंजाब मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, रूरल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन, डेंटल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन, पंजाब आयुर्वेदा ऑफिसर्स एसोसिएशन। इन्हां सारिਆਂ ही ने कोई रही नहीं गया मैनूं लगदा जिन्हें यह कहा होवे कि असी इस पे कमीशन तो सैटिस्फाइड है। इस तरह पटवारी ते कानूगो एसोसीएशन, नंबरदार एसोसीएशन, दर्जा 4 मुलाजम एसोसीएशन, टीचर जिन्नियां भी उन्हां दी अध्यापकों की एसोसीएशनां ने सारियां ने धरना देता है। मैनूं तां समझ नहीं आ रही कि ये तगमे की देने सी, सलाम की करना सी, रगड़ वाले करते आ पे कमीशन ने। और मुलाजम दियां चीकां इन्हां ने जिहड़ी इन्हां नूं औखे करन दा काम कीता। मुलाजम हुण चीकां सरकार दी कढाऊगी, इन्हां ने तां कर लिया अपना जो करना है, मुलाजमां दी चीकां नहीं कढा सकदे। मगर जिहड़ी रीढ़ दी हड्डी है पंजाब दे सूबे दी उस नूं अपमानित करन दा काम कीता। ਉਹ असल जगह अपनी इस सरकार नूं आउण वाले समय 'ਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। मेरे वीरों मैं लास्ट गल कह के आप दी गल समाप्त करांगा। अज मैं हैरान हो गया कि उन्हां दे करोड़ापति अरबापति MLA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कहंदे मैं तो आपदी नौकरी छड्डदा। गल 'च गूठ दे के छड्डा लई पंजाबियां ने, तू किते छड्डदा सी? गड्डी 4 करोड़ जिवें तृप्त बाजवा जी कहंदे कि 4 करोड़ गड्डी ते चढ़ के उन्हें इंस्पैक्टर की सर्विस करना होगा। वो कहंदा मैं तो देश की सेवा करनी सी, मैं रील 'ਚ भी करदा सी, रियल लाइफ 'ਚ भी करदा सी, वो इन्हां ने छडाती। हुण उहने अगे डिमांड रखती, वो कहंदा हुण तृप्त आपदे मुंडे दी भी वापस लवे, सुख अपने मुंडे दी लवे, ते जाखड़ आपदे भतीजे नूं जिहड़े बेनिफिट दिते हुण एक दूजे दा दस रहे कि असीं घर घर नौकरी तां नहीं दे पाए, मगर जिहड़ा एक दूजे वजीरां MLA नूं घर घर नौकरी दित्ती सी उन्हां दा पोल खोल शुरू हो गया ते कहंदे वापस करो। कहण दा भाव 4.5 साल जिहड़ा रजवा झूठ विधान सभा जिहनूं पवित्र मंदिर कहने असी जिथे मारदे सी, अज रब दे रंग वेख लो किड्डी अपार बख्शिश हो रही है कि आपस 'ਚ दसी जांदे एक दूजे ते नाले छितरो छितरी होई जांदे। इह जिहनूं कौन कांग्रेस नूं इस ICU 'चों कौन कड्डू? मैनूं लगदा तनखाहां तां दित्तियां नहीं, किसी डॉक्टर ने भी इन्हां दा इलाज नहीं करना। नाले वड्डे तो वड्डे फौजी नूं लिआउण भावें अमरीका तो भी हत्थ खड़े कर जूगा कि कांग्रेस का इलाज करना नामुमकिन है, इन्हां दा इलाज हो ही नहीं सकता, बियॉन्ड रिपेयर है। थोड़े कोई सवाल जी? जी साहब, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 प्लेन पेपर दिखाए कि हमने पूरी रिसर्च करी और ढूंढा कि अकाली दल में भी कोई शहीद हुआ है, तो कहते हैं प्लेन पेपर निकले, इसमें किसी का एक बंदे का भी नाम नहीं है। इवन उन्होंने गूगल पे भी किया था। ऐसे है श्रोमणी अकाली दल ने, और हम बड़े इस बात में क्लियर है, विधानसभा के सेशन के दौरान, और एक और लिस्ट हम भेज रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को। श्रोमणी अकाली दल के किसी लीडर को कोई बेनिफिट की जरूरत नहीं। बेनिफिट अगर देना है, श्रोमणी अकाली दल की पहली मांग है जो 2000 किसान खुदकुशी कर गए हैं किसानी कर्जे करके,
और जिनके साथ इनका चोन मैनिफेस्टो राहुल गांधी का वायदा सी उस नूं दिओ। श्रोमणी अकाली दल सैटिस्फाइड। उस तो बाद 400 तो वध किसान जिहड़ा बार्डरां ते बैठा सिंगू टिकरी च शहीद हो गया, उन्हां दे परिवारां नूं दिओ नौकरी, ते श्रोमणी अकाली दल सैटिस्फाइड है। कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन दा पहली कैबिनेट च वायदा सी, उन्हां नूं पक्के कर दिओ, श्रोमणी अकाली दल सैटिस्फाइड है। ਜਿਹੜੇ ओलंपिक्स 'ਚ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਰਾ ओलंपिक ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਮਝੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਆ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਚੜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ। पैरा एथलीट्स आए थे, उन्होंने अपने मेडल सारे लेके वो दिखाए हैं, उनको भी पुलिस ने डिटेन किया है। और वो वापस लेने आए थे, भी गिर गए जो उनके मेडल टूट गए, उनके ट्रॉफी। बड़े अफसोस की गल है। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਖਿਲਾੜੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮਾੜੇ ਆ, ਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੂ ਇਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਸੀਐਮ? 18 ਮੰਤਰੀ, 80 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਊਗੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਲੀਗਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਡਲ ਖੋਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੈਂਤਲ ਆ, ਉਹੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਜਾਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਟਕਾਓ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ये मजबूरी में छोड़ा गया है नौकरी का पद, या फिर वो जैसे वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था। ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠ ਦੇ ਕੇ ਛਡਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਉਹ ਬਿਆੰਸੋਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੋਰਖਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛਡਾ ਕੇ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ FIR ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਜੂ ਚਿੱਠੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਘਟਾਏ ਆ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਵਾਪਸ 20 ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਪੇਜਸ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਭਰਾਵਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਚਿੱਠੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੀਜਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਾਮਿਆਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੜਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲਿਟੀ ਲਈ। 100% ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਸਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਫਿਰ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਗੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤਦੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਰਾਈਟ। ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੈ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਏਡੀਜੀਪੀ, ਆਈਜੀ ਔਰ ਡੀਆਈਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 152 153 156 ਆ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸਆਈਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, 4 ਮਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਪੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸਆਈਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ नो ਇੰਟਰਨਲ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ। ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਹੈ देयर विल बी नो ਇੰਟਰਨਲ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਟਾਇਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਸ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਓਐਸਡੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਵਚੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਕੋਟਰੀ 'ਚੋਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਫੋਟੋ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੋਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਭਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਟਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਆਪ ਪਤਲੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਲਏ। ਐ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੰਕਿਤ ਬੰਸਲ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਕੈਪਟਨ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਕਿਤ ਬੰਸਲ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਫਾਈਲਾਂ ਸਭ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਵਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਾਪੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਹਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ,
ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਇਹੀ ਹਾਲ ਇਹਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਕਦੇ ਐਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ। ਪਾਪਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਿ ਪਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਮਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਾਪੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਚ ਜਾਓ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਚਾਓ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। मलिका साहब, आपने कहा कि आपको जानकारी मिली है कि ये कमिटमेंट हुआ है आलाकमान के सामने, कांग्रेस के सामने कैप्टन का, कि बादल परिवार को पकड़ो और अंदर करो। तो क्या अकाली दल इस पर चुप बैठेगा? अगर आप लड़ाई के लिए तैयार हो या आप भी सड़कों पर उतरेंगे, कैसे? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਸੜਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਰਾਜਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮਗਰ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ SIT ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜਰ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਸ ਹੋਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਰਾਡ ਖੇਡਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਕਲ 152 ਜਾਂ 153 ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਯੂ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ। ਪਾਵਰ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦਾ? ਅੰਡਰ 156 ਆਫ ਦਾ CRPC ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 157 ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਕਾਸਟ ਡਿਊਟੀ ਅਪਨ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ to comply with these rules। ਇਹ present SIT ਨੇ CRPC ਦੇ 156 ਤੇ 57 ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ? ਯੈਸ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਛੜਯੰਤਰ ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਡਰ 172 CRPC diary of proceeding is in investigations are to be maintained of every single investigation by police officer। No public prosecutor can replace a police officer। ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। role of public prosecutor starts only at the stage of trial as mentioned in chapter ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਫ 301 ਐਂਡ 302। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ CRPC 'ਚ ਤੇ IPC 'ਚ, ਮਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਇਵਨ ਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ until and unless there is some eventuality or he has been transferred out or something like that, not by them, he goes on deputation or something। मतलब किसी को अधिकार खेतर च नहीं हो कम। अच्छा एक लास्ट पॉइंट रह गया। एक तो 18 पॉइंट कांग्रेस की हाई कमांड ने जिहड़ा मैनीफेस्टो बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं होया सी, पहले कहंदे सी भी एक भी वादा पूरा नहीं होया, वो 18 पॉइंट तो इन्होंने लिख के भेज दिते
ਕਿ ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੇਤਾ ਚੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਓਪਨਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੂਟੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 10 ਜਨਪਦ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? AICC ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਮਗਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ADGP ਪ੍ਰਬੋਧ ਤੇ ਅਰੁਣਪਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ 2, ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਐਨ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਜੂ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ। एक कल ईडी ने नोटिस करे हैं फैशन डिजाइनरों को, देश के जाने मानों को, और उन्होंने जो है सुखपाल खैरा जी के शादी में कपड़े सिले हैं, करोड़ों रुपए की सिलाई। इस पर कुछ कहना चाहोगे? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜੇ। कांग्रेस के हालात बने तो लगता है कि 2022 में सीएम चेहरा उतारेंगे, क्योंकि जनता की मीटिंग किए हुई है कि सीएम ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਚਿਹਰਾ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੱਪੂ ਲਿਆਉਣ ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ, ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਿਆਉਣ ਉਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, AICC ਕਰ ਰਹੀ ਆ, 10 ਜਨਪਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਤੀ। ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਰਾਵਤ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜੇ ਭਾਊ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਫੈਸਲਾ। ਸਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਗਏ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ। ਐ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਆ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ।
ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਭੇਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭੇਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।